వక్రతుండ మహాకాయ కోటి సూర్య సమప్రభా నిర్విఘ్నం కురు మే దేవ సర్వకార్యేషు సర్వదా. జయ జయ శుభకర వినాయక శ్రీకాణిపాకవర సిద్ధి వినాయక. జయ జయ శుభకర వినాయక శ్రీకాణిపాకవర సిద్ధి వినాయక. బాహుదా నదీ తీరములోన బావిలోన వెలసిన దేవ మహిలో జనులకు మహిమలు చాటి ఇహ పరముల నిడు మహానుభావ. ఇష్టమైనది వదిలిన నీకడ ఇష్ట కామ్యములు తీర్చే గణపతి. పురియుచు వరములను సగుచు నిరతము పెరిగే మహాకృతి. సకల చరాచర ప్రపంచమే సన్నుతి చేసే విఘ్నపతి. నీ గుడిలో చేసే సత్య ప్రమాణం ధర్మదేవతకు నిలుపును ప్రాణం. విజయ కారణం విఘ్న నాశనం కాణిపాకమున నీ దర్శనం. జయ జయ శుభకర వినాయక శ్రీకాణిపాకవర సిద్ధి వినాయక. జయ జయ శుభకర వినాయక శ్రీకాణిపాకవర సిద్ధి వినాయక. దేవీం వాచమదనజంత దేవాహస్తాం విశ్వరూపా పశవో వదంతి సానో మందిరేశమోర్జందహాన ధేనుర్వాగస్మానుపతిష్ఠదైతో అజం ముహూర్తవ శుభముహూర్తవస్తు. మీ పసుపు వినాయకుడు చేసుకున్న బియ్యం ఉన్నాయి చూసారమ్మా, దాంట్లో వినాయకుడు ఓ పక్క ఒకళ్ళు ఓ పక్క ఒకళ్ళు తాంబూలం పెట్టుకోండి. యాస్పరనీర్య పుష్ప వాళ్ళు ఇటు పెట్టినా పర్వాలేదు. యాస్పరనీర్య పుష్ప జాస్త పెట్టుకున్నారమ్మా. రాగి పాత్ర గ్లాసు ఏదో ఒకటి పెట్టుకున్నారా, దాంట్లో తమలపాకు తీసుకున్నారా. పుండరీకాక్ష పుండరీకాక్ష పుండరీకాక్షాయ నమః. ఆదౌ దీపారాధనం కృత్వా మీ దగ్గర ఉన్న దీపారాధనలు వెలిగించుకోండి అమ్మా. పరమాత్మనే త్రాహిమాన్నరకాఘోర దివ్యజ్యోతిర్నమోస్మి. దీపం దీపరాజాయ నమః నమస్కారాన్ని సమర్పయామి నమస్కరోమి. దీపాన్ని నమస్కారం చేసుకుని సమర్పయామి నమస్కరోమి. మీరు తీసుకున్నటువంటి గ్లాసుల్లో జనార్దన ఆపదామపహర్తారం ధాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయ నమామ్యహం. సర్వమంగళమాంగళ్యే శివే సర్వార్థసాధకే శరణ్యే త్రయంబకే దేవి నారాయణి నమోస్తుతే. కొద్ది కొద్దిగా పసుపుతో చేసిన వినాయకుడి దగ్గర పూజ చేయండి అమ్మా. ఓం శ్రీ లక్ష్మీనారాయణాభ్యాం నమః. ఉమామహేశ్వరాభ్యాం నమః. వాణీ హిరణ్యగర్భాభ్యాం నమః. శుచిపురందరాభ్యాం నమః. అరుంధతీ వశిష్టాభ్యాం నమః. శ్రీ సీతారామాభ్యాం నమః. సర్వేభ్యో మహాజనేభ్యో బ్రాహ్మణేభ్యో నమో నమః. అయం ముహూర్తవ శుభముహూర్తో అస్తు. ఉత్తిష్టంతో భూతపిశాచాః ఏతే భూమిభారకాః ఏతేషామవరోధేన బ్రహ్మా కర్మః సమారక్షయద్వారः శ్రీ పరమేశ్వరవిద్యస్య పరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం శుభాభ్యాం శోభనే ముహూర్తే శ్రీ మహావిష్ణుపరాగ్నేయ ప్రవర్తమానస్యాద్య బ్రహ్మణः ద్వితీయ ప్రార్థే శ్వేతవరాహ కల్పే వైవస్వతమన్వంతరే కలియుగే प्रथम पादिजम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोह दक्षिणदिग्भागे श्रीशैलस्य
देशस्य ईशान्यप्रदेशे कृष्णा गोदावरीयोर्मध्यदेशे सालग्रामहर विश्वेश्वर समस्तदेवता ब्राह्मण हरिहर गुरुचरणसन्निधौ श्री विजयगणपतिस्वामी देवालय सन्निधौ अस्मिन् वर्तमान व्यावहारिक चान्द्रमानिन श्री क्रोधिनाम संवत्सरे दक्षिणायने वर्ष ऋतु भाद्रपदमासे शुक्लपक्षे चतुर्थ्यां वासरः वासरस्तु स्थिरवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकर्ण एवं गुणविशेषप्रतिष्ठायां शुभतिथौ श्रीमान् श्रीमतः गोत्रः परमशिवगोत्रोद्भवस्य श्री विजयगणपतिस्वामिनः लोकसंरक्षणार्थं लोककल्याणार्थं सजमानस्य गोत्रोद्भवस्य श्रीमान् श्रीमतः गोत्रोद्भवस्य चक्रपालगोत्रोद्भवस्य रामरेड्डिनामधेयस्य धर्मपत्नी नागेश्वरनामधेवती सह कुटुम्बानां श्रीमानस्य चक्रपालगोत्रोद्भवस्य लक्ष्मारेड्डिनामधेयस्य धर्मपत्नी लक्ष्मीनामधेवतांशार्थं सह कुटुम्बानां श्रीमानस्य गोत्रोद्भवस्य श्रीमान् श्रीमतः गोत्रोद्भवस्य बाबू वैडपालगोत्रं गंगगोत्रं जलनिधिगोत्रोद्भवस्य श्रीनो नामधेयस्य धर्मपत्नी अनसूयनामधेवती सह कुटुम्बानां श्रीमानस्य जलनिधिगोत्रोद्भवस्य साईबाबू नामधेयस्य धर्मपत्नी हर्षिता नामधेयस्य सह कुटुम्बानां श्रीमानस्य पाण्डवलगोत्रोद्भवस्य वेंकट नामधेयस्य धर्मपत्नी रजिता नामधेयस्य सह कुटुम्बानां श्रीमानस्य पाण्डवलगोत्रोद्भवस्य लक्ष्मण नामधेयस्य धर्मपत्नी शारदा नामधेयस्य सह कुटुम्बानां श्रीमानस्य गोत्रं पेरु पैडपालगोत्रोद्भवस्य नागराजु नामधेयस्य सह कुटुम्बानां अनन्तलक्ष्मीनामधेवती उपाडगोत्रोद्भवस्य तुलसी सत्यनारायण धर्मपत्नी विजयलक्ष्मीनामधेवतांशार्थं सह कुटुम्बानां श्रीमानस्य गोत्रोद्भवस्य लक्ष्मी अमरनाथ रेड्डी धर्मपत्नी विजय शांतनामधेवती सह कुटुम्बानां श्रीमानस्य पाण्डवलगोत्रोद्भवस्य माधवनामधेयस्य धर्मपत्नी पावननामधेवतांशार्थं तामसपालगोत्रोद्भवस्य श्रीनिवासरेड्डी धर्मपत्नी श्रीदेवीनामधेवती सह कुटुम्बानां पाण्डवलगोत्रोद्भवस्य लक्ष्मण नामधेयस्य धर्मपत्नी ज्योतिनामधेवती सह कुटुम्बानां पेपालगोत्रोद्भवस्य अशोक धर्मपत्नी अंजलि नामधेवती सह कुटुम्बानां पाण्डवलगोत्रोद्भवस्य महेन्द्र रेड्डी नामधेयस्य अनिता नामधेवती सह कुटुम्बानां देशट्लगोत्रमु श्रीरामाराव धर्मपत्नी नागज्योति नामधेवती सह कुटुम्बानां अयोध्यागोत्रोद्भवस्य वेंकटेश्वर्लु धर्मपत्नी धनलक्ष्मी नामधेवती सह कुटुम्बानां श्रीमानस्य बलिसट्लगोत्रोद्भवस्य यादवेन्द्र मुरलीमोहन ब्रह्माराव गुप्त धर्मपत्नी देवतस्य शिवकामेश्वर नामधेवती सह कुटुम्बानां अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काममोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं मम जन्म नक्षत्र वसातु नाम नक्षत्र वसातु जन्मांश वसातु नामांश वसातु सर्व भद्र तैः स्थैः क्रियमाण सूचित आगामि आवयोः सकलद्धं मम गृहे अष्टैश्वर्य सर्व सौभाग्य शोभन शुभफल फलप्राप्ति सुप्त्यर्थं राजमुखे राजद्वारे सर्वत्र दिग्विजय फल सुप्त्यर्थं गणपति अनुग्रह सिद्धिरात्रि समये प्रथम दिन अर्चन समये आदौ सर्वकार्य निर्विघ्न परिसमाप्ति सुप्त्यर्थं महागणाधिपति पूजा अहं करिष्ये तदंग कलशार्चनं करिष्ये बొట్టు పెట్టిన గ్లాసం పూజా ద్రవ్యాన్ని సంప్రోక్ష్య అందరూ అక్షతలు పుచ్చుకోండి అమ్మా చెప్పండి శుక్లాం వరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్న వదనం ధ్యాయేత్ సర్వ పసుపుతో చేసిన వినాయకుడి దగ్గర అక్షతలు వేయండి ప్రార్థనాపూర్వక నమస్కారం సమర్పయామి నమస్కరోమి ఒక పువ్వుని వినాయకుడి మీద బోలించి పట్టుకోండి అమ్మా అసునీతే పునరస్మాసు చక్షుప్రాణమిహనో దేహి భోగం జోక్పశ్యేమ ఆవాహనం సమర్పయామి రత్నఖచిత సింహాసనార్థం అక్షతాన్ సమర్పయామి
గ్లాసులో ఉన్న పువ్వు సమర్పయామి హస్తయోర్ అర్ఘ్యం సమర్పయామి ముఖే ఆచమనయం సమర్పయామి స్రవతీరో మాతరః తస్మాదరంగమామ భోజస్యక్షజా జగన్వథ ఆపోదర్పయామి వస్త్రం అక్షరం అభివస్త్ర సువసనాన్యరుత్తవేమోహరణ్యాభ్యశ్వానివర్ధనో దేవసోమ మహాగణాధిపతే నమః అక్షతాన్ సమర్పయామి పుష్పం దక్షిణి యజ్ఞోపవీతం బలమస్తు తేజః యజ్ఞోపవీతార్థం పుష్పం సమర్పయామి సర్వభూతానాం తాభిపప్పయేష్యం శ్రీ మహాగణాధిపతే నమః దివ్యశ్రీ చందనాన్ సమర్పయామి కుంకుమ వేయండి ఆజనేతే పరాజనే దుర్వారో ఓం సుముఖాయ నమః ఓం ఏకదంతాయ నమః ఓం కపిలాయ నమః ఓం గజకర్ణకాయ నమః ఓం లంబోదరాయ నమః ఓం వికటాయ నమః ఓం విఘ్నరాజాయ నమః ఓం గణాధిపాయ నమః ఓం ధూమకేతవే నమః సర్వసిద్ధిప్రదాయకాయ నమః శ్రీ మహాగణాధిపతే నమః నానావిధ పరిమళపత్ర షోడశనామార్చనం సమర్పయామి ధూపం అగ్రపునర్విద్యే నానాగంధే సుసంయుతః ఆగ్రయః సర్వదేవానాం ధూపోయం ప్రతిగృహ్యతాం ఎడం చేత్తో అగరబత్తులు పట్టుకుని కుడి చేత్తో పొగ దేవుడికి అద్దండి రూపమాగ్రాపజామి సువర్ణ దివ్య మంత్ర పుష్పం స్వామి దగ్గర పెట్టండి సమర్పయామి కళ్ళగద్దుకు నక్షత్రం వేయండి ఆత్మ ప్రదక్షిణ నమస్కారార్థం అక్షతాని సమర్పయామి నమస్కరోమి శిరసా గృహ్ణామి గణపతి ప్రసాదం శిరసా గృహ్ణామి తదనంతరం మీరందరూ ఒక్క నిమిషాలు కూర్చుంటే పైన మండపాన్ని ఇచ్చి పంపించడానికి పిలవని చెప్తారు దాన్నే ధ్వజారోహణం అంటారు అయిపోయిన తర్వాత దింపేస్తారు ధ్వజ అవరోహణం అంటారు దాన్ని అర్థమైందండి అయితే మనం ఇక్కడ మండపారాధన చేయడానికి నవగ్రహాలను అష్టదిక్పాలకులను బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులను మండపంలో ఆవాహన చేస్తూ ఉంటాడు వారి సమక్షంలో ఈ మానంతా నవరాత్రి మహోత్సవం చేసుకుంటాం అర్థమైందండి అందుకని వారిని ఇక్కడ ఆవాహన క్షేత్రమావాహయామి అధిదేవత ప్రత్యదేవత సహిత ఉపగ్రహమావాహయామి తస్మాద్ద్రవణం దేహి చిత్రం బ్రహ్మజ్ఞానం ప్రథమం పునశ్చర్వః బ్రహ్మణమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి ఇదం విష్ణుర్లక్ష్మణామి శుక్రందనంతో వాత్పరమ అపస్కృతః శనీశ్వరగ్రహమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి యమయజ్ఞదూతో అనంతః యమమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి సమస్తన్నో ఉస్తవజగ్నస్య మపతయోరయీణాం ప్రజాపతిహమావాహయామి స్థాపయానశ్చత్రా భవదూతి సదా సఖాః కయా సచక్షయా గ్రహమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి ఆయం గౌః కృష్ణరక్రమేతసుతం మాతరం పునః సతరం చ ప్రియం స్వః కామేభ్యः సర్పేభ్యో నమః తత్పరాదమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి అధిదేవతా ప్రత్యదేవతా సహితం పూజయామి యమం మే వర్ణశ్రుదేహమద్యా చ మృడయా त्वामवश्युराचके वरुणमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि तव वायुभृतस्पते पश्चाज्जामातर्त आवांस्या वृणिमहे वायुदेवमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि सोमो धेनुकं सोमो अर्धन्तमाशुकं सोमो वीरं सर्वं योददाश तस्मै कुबेरं दिक्पालकमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि कमीशा आनं जगतस्तु शपतिं धियं जन्ममंसे होमहे वयो ओषानो यथा वेदसामसद्हृदयरक्षतानो ब्रह्मणमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ఇలా చేసి ఉంటుంది అసనీతే పునరస్మాసు చక్షుప్రాణవిహనో దేహి భోగం జోక్పస్యేవ సూర్యముచ్చరంతమనుమతే మృడజా ఆనస్వస్తి అమృతం వై ప్రాణామరు మండపస్థిత ఆవాహిత సర్వదేవతాయ నమః నీళ్ళు చల్లని అన్నింటి పైన పడేలాగా పాదయో పాభ్యం సమర్పయామి హస్తయోర్ అర్ఘ్యం సమర్పయామి ముఖే ఆచమనయం సమర్పయామి స్నపయామి స్నానం ఆపోహిష్టామజోభవస్తానభోజ్య దధాతన మహేరణాయ చక్షసే యోపశ్యవతమోరసస్తస్య భాజయతే హనః ఉషతీరవ మాతరః తస్మాత్ అరంగమామ భోజస్య క్షజాయ జన్వథ
ఆపోజనయథాతనః శుద్ధోదకస్నానం సమర్పయామి స్నానానంతరం శుద్ధాచమనం సమర్పయామి మండపస్థిత ఆవాహిత సర్వదేవతాయ నమః వస్త్రాది ఆభరణార్థం అక్షతాన్ సమర్పయామి యజ్ఞోపవితావరణార్థం అక్షతాన్ సమర్పయామి గంధద్వారాంధ్రాదర్శాన్ని గంధస్యోపరి అలంకరణార్థం అక్షతైశ్చ పూజయామి. ఓం కేశవాయ నమః, ఓం నారాయణాయ నమః, ఓం మాధవాయ నమః, ఓం గోవిందాయ నమః, ఓం విష్ణవే నమః, ఓం మధుసూదనాయ నమః, ఓం త్రివిక్రమాయ నమః, ఓం వామనాయ నమః, ఓం శ్రీధరాయ నమః, ఓం హృషికేశాయ నమః, ఓం పద్మనాభాయ నమః, ఓం దామోదరాయ నమః, ఓం సంకర్షణాయ నమః, ఓం వాసుదేవాయ నమః, ఓం ప్రద్యుమ్నాయ నమః, ఓం అనిరుద్ధాయ నమః, ఓం పురుషోత్తమాయ నమః, ఓం అధోక్షజాయ నమః, నారసింహాయ నమః, అచ్యుతాయ నమః, ఓం జనార్దనం జోక్పస్యేమ సూర్యవత్సరంతమనుమతే మృడయాన స్వస్తి అమృతం వైః ప్రాణ అమృతమాపః ప్రాణానే వయతాస్థానమపహ్వయతే. వరసిద్ధి వినాయక స్వామినే నమః. ప్రాణ ప్రతిష్టాపన ముహూర్తవ శుభముహూర్తో అస్తు. అలా పాదాలకు పెట్టండి. జై బోలో గణేష్ మహారాజ్ కి, జై బోలో గణేష్ మహారాజ్ కి, జై బోలో గణేష్ మహారాజ్ కి. అక్షతలు స్వామి దగ్గర ధ్యానం సమర్పయామి. మళ్ళీ 2 అక్షతలు వేయండి. ఆవాహయామి, ఆవాహనం సమర్పయామి. రత్నఖచిత సింహాసనార్థం అక్షతాని సమర్పయామి. ఉదకం పంచపాత్ర చేసి తీసుకోండి. అస్మాకం వరసిద్ధి వినాయక స్వామినే నమః. పాదయో అక్షతలు. యజ్ఞోపవీతం పరమం పవిత్రం ప్రజాపతిరత్సాదం పురస్తాతు ఆదుష్యమగ్ర్యం ప్రథమం చ శుభ్రం యజ్ఞోపవీతం బలవస్తు తేజః. వరసిద్ధి వినాయక స్వామినే నమః. చందనం సమర్పయామి. అక్షతలు వేయండమ్మ. ఆజనే తే పరాజనే దూర్వారోహంతు పుష్పిణీః హరదాశ్చ పుండరీకాణి సముద్రస్య గృహాజిమే గంధస్యోపరి అలంకరణార్థం అక్షతాన్ సమర్పయామి. నమః. గుల్భౌ పూజయామి. ఓం శూర్పకర్ణాయ నమః. జానునిం పూజయామి. ఓం విఘ్నరాజాయ నమః. జంఘే పూజయామి. ఓం అఖువాహనాయ నమః. ఊరు పూజయామి. ఓం హేరంబాయ నమః. కటిం పూజయామి. ఓం లంబోదరాయ నమః. ఉదరం పూజయామి. ఓం గణనాథాయ నమః. నాభిం పూజయామి. ఓం గణేశాయ నమః. హృదయం పూజయామి. ఓం స్థూలకంఠాయ నమః. కంఠం పూజయామి. ఓం స్కందాగ్రజాయ నమః. స్కంధౌ పూజయామి. ఓం పాశహస్తాయ నమః. హస్తౌ పూజయామి. ఓం గజభ్రక్తాయ నమః. భ్రక్తం పూజయామి. ఓం విఘ్నహంత్రే నమః. నేత్రే పూజయామి. ఓం శూర్పకర్ణాయ నమః. కర్ణౌ పూజయామి. ఓం ఫాలచంద్రాయ నమః. లలాటం పూజయామి. ఓం సర్వేశ్వరాయ నమః. శరః పూజయామి. భృతిపత్రం పూజయామి. ఓం ఉమాపుత్రాయ నమః. బిల్వపత్రం పూజయామి. ఓం గజాననాయ నమః. దౌర్వాజత్మం పూజయామి. ఓం హరసూనమే నమః. తత్తూరపత్రం పూజయామి. ఓం లంబోదరాయ నమః. పదవిపత్రం పూజయామి. ఓం గుహాగ్రజాయ నమః. అపమార్గపత్రం పూజయామి. ఓం గజకర్ణకాయ నమః. తులసీపత్రం పూజయామి. ఓం ఏకదంతాయ నమః. తోతపత్రం పూజయామి. ఓం వికటాయ నమః. కరవీరపత్రం పూజయామి. ఓం భిన్నదంతాయ నమః. విష్ణుక్రాంతపత్రం పూజయామి. ఓం అటవే నమః. దాడిమీపత్రం పూజయామి. ఓం సర్వేశ్వరాయ నమః. దేవదారపత్రం పూజయామి. ఓం భారచంద్రాయ నమః. మధుబకపత్రం పూజయామి. ఓం హేరంబాయ నమః. సింధువారపత్రం పూజయామి. ఓం శూర్పకర్ణాయ నమః. జాతిపత్రం పూజయామి. ఓం స్వరాగ్రజాయ నమః. గంధకీపత్రం పూజయామి. ఓం యభవర్తాయ నమః. సిమిపత్రం పూజయామి. ఓం వినాయకాయ నమః. అశ్వత్థపత్రం పూజయామి. ఓం స్వరసేవితాయ నమః. అర్జునపత్రం పూజయామి. ఓం కపిలాయ నమః. అర్కపత్రం పూజయామి. ఓం శ్రీ గణేశ్వరాయ నమః. ఏకవింశతిపత్రాన్ని పూజయామి. ఓం అధ్యక్షాయ నమః. ఓం ద్విజప్రజాయ నమః. ఓం అగ్నిగర్భస్థితయ నమః. ఓం ఇంద్రశ్రీప్రదాయ నమః. ఓం వాణీప్రదాయ నమః. ఓం అవ్యయాయ నమః. ఓం సర్వసిద్ధిప్రదాయ నమః. ఓం దేవాయ నమః. ఓం అనేకార్చితాయ నమః. ఓం సోమసూర్యాగ్నిలోచనాయ నమః. ఓం పాశాంకుశధరాయ నమః. ఓం చండాయ నమః. ఓం గుణాతీతాయ నమః. ఓం నిరంజనాయ నమః. పూజాయ నమః. ఓం బీజపూర్వనాసక్తాయ నమః. ఓం వరదాయ నమః. ఓం శాశ్వతాయ నమః. ఓం కృపేనే నమః. ఓం ద్విజప్రజాయ నమః. ఓం విరభయాయ నమః. ఓం గజనే నమః. ఓం చక్రనే నమః. ఓం యుక్షుత్సాపద్రుతాయ నమః. ఓం శ్రీరాయ నమః. ఓం శ్రీకరాయ నమః. ఓం సౌమ్యాయ నమః. ఓం భక్తవాంఛితదాయకాయ నమః. ఓం శాంతాయ నమః. ఓం కైవల్యసుఖదాయ నమః. ఓం సత్యతానందవిగ్రహాయ నమః. ఓం జ్ఞానినే నమః. ఓం దయాయుతాయ నమః. ఓం దాంతాయ నమః. స్థూలతుండాయ నమః. ఓం అగ్రణ్యే నమః. ఓం ధీరాయ నమః. ఓం వాగీసాయ నమః. ఓం సిద్ధదాయకజ నమః. ఓం అద్భుతమూర్తమతయ నమః. శైలేంద్రతనోత్సుంగకేరణోత్సకమానసాయ నమః. ఓం సులావణ్య విగ్రహాయ నమః. ఓం
సమస్త జగదాధారాయ నమః ఓం ఆయనే నమః ఓం మూషకవాహనాయ నమః ఓం మృష్టాయ నమః ఓం తుష్టాయ నమః ఓం ప్రసన్నాత్మనే నమః సర్వసిద్ధిప్రదాయకాయ నమః శ్రీమహాగణాధిపతే నమః నానావిధపరిమళపగ్రయः సర్వదేవానాం ధూపోజం ప్రతిగృహ్యతాం మహాగణాధిపతే నమః వరసిద్ధివినాయకస్వామినే నమః ధూపమాగ్రాపయామి పుండరీకాక్షాయ నమః మండపస్థాపదేవతాయ నమః వరసిద్ధివినాయకస్వామినే నమః యథాభాగం అవసరార్థం నారీకేణ కదలీఫల చరక సహిత చిత్తరాన్న సహిత మోదక గుడోపహారం నివేదయామి అమృతవస్తు పెట్టారండి మధ్యే మధ్యే ముఖవాసనార్థం తాంబూలాన్ సమర్పయామి కర్పూర నీరాజనం మీ రాష్ట్రస్వజాముఖే సజామాసగుం సృజామసి వేదాహమేతం పురుషం మహాంతం ఆదిత్యవర్ణం తమసస్సు పారే సర్వాణి రూపాణి విచిత్యతీరః అందులో పెట్టి స్వామి నామాని కృత్వా అభివదం యథాస్తి సంతత శ్రీరస్తు సమస్త సన్మంగళాని భవంతు అన్ని ముందుకిచ్చేవి నిత్యశ్రీరస్తు నిత్యమంగళాని భవంతు అనుగృహంతు సృజకాంతాయ కళ్యాణనిధయే నిధయేర్థినాం శ్రీవేంకటనివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం లక్ష్మీ సవిభ్రమాలోక శుభ్రో విభ్రమచక్షుషే చక్షుషే సర్వలోకానాం వెంకటేశాయ మంగళం సర్వావయవ సౌందర్య సంపదా సర్వచేతసాం సదా సమ్మోహనాయాస్తు వెంకటేశాయ మంగళం నిత్యాయ నిరవధ్యాయ సత్యానందచిదాత్మనే సర్వాంతరాత్మనే శ్రీమద్వేంకటేశాయ మంగళం పూర్వైశ్చ పూర్వైరాచార్యై సత్కృతాయాస్తు మంగళం స్తు సమస్త సన్మంగళాని భవంతు. హర హర మహాదేవ శంభో. పువ్వులు తీసుకుని లేచి నించోండమ్మా మంత్రపుష్పానికి. మీరు రాజవైశ్రవణాయ మహారాజాయ నమః. ఓం తద్బ్రహ్మ స్వగం రుద్రస్వం విష్ణత్వం బ్రహ్మత్వం ప్రతిబ్రహ్మణోతిపతిర్బ్రహ్మా శివోమి అస్వ సదా శివోం లక్ష్మీం క్షీరసముద్రరాజతనయాం శ్రీరంగధామేశ్వరీ దాసీభూత సమస్తదేవవనితాం లోకైకదీపాంకురాం నమోస్తుతే. నారాయణాయ విద్మహే వాసుదేవాయ ధీమహి తన్నో విష్ణుః ప్రచోదయాత్. మహాదేవ్యై విద్మహే వక్రతుండాయ ధీమహి తన్నో దంతిః ప్రచోదయాత్. శ్రీ వరసిద్ధివినాయకస్వామినే నమః. సువర్ణ దివ్య మంత్ర పుష్పాంజలిం ప్రదక్షిణ పదే పదే. పాపోహం పాపకర్మాహం పాపాత్మా పాపసంభవః. త్రాహి మాం కృపయా దేవా శరణాగతవత్సల. అన్యథా శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ అనుకోండి. తస్మాత్ కారుణ్యభావేన రక్ష రక్ష విఘ్ననాయకా. చెప్పండి. అపరాధ సహస్రాణి క్రియంతే అహర్నిశం మయ దాసోయం దాసీయం ఇతి మాం మత్వ క్షమస్వ. విఘ్ననాయక అపరాధ క్షమాపణ నమస్కారం సమర్పయామి. దూరంగా వెళ్ళిపోవాలి రాజ్యానికి. అజ్ఞాతవాసం అంటే మళ్ళీ అలాగా మీరు కనపడటం కాదు, మీరు వాడిన వస్తువులు ఎవరికి చూపించినా కనిపించినా కూడా ఎవరికైనా సరే గుర్తుపట్టినా మళ్ళీ మొదటి నుంచి రావాల్సిందే. అలాగా వాళ్ళు షరతులు పెట్టి ఈ యొక్క శిక్ష వేశారు వాళ్ళకి. తర్వాత స్వామి నేను నా జ్ఞాతులు అంటే బంధువు, జ్ఞాతులు అంటే బావమరుదులు అన్నలో తమ్ముళ్ళు వీళ్ళందరూ బంధువు రెచ్చగొట్టే ప్రయత్నం చేశాడు. నాది నువ్వు అడిగింది నేను అడిగింది నువ్వేమి ఇవ్వగలవయా, నువ్వేమి ఇవ్వలేవు అన్నట్టండి.
నేను మహారాజుని, మామూలు అనుకుంటున్నావా? నా దగ్గర ఏమి లేదు, ధనం ధాన్యం పొలాలు ఏమి లేవు, అన్నీ ఉన్నాయి, నీకేం కావాలో అడగమన్నట్ట, నా ప్రాణమైనా ఇచ్చేస్తాను అన్నాడు గబుక్కున. అవన్నీ వద్దు కానీ నీ పొట్టలో ఉండే శివుడిని నాకు అప్పచెప్పే చాలన్నాడు. మరి పొట్టలో శివుడు ఉన్నటువంటి మాట ఎవరికి తెలుసు? ఎవరికి తెలియదు. ఇచ్చిన మా శివుడికి తెలుసు వరం, తీసుకున్న రాక్షసుడికి తప్పితే మరొకటి తెలియదు. వచ్చినవాడు శ్రీ మహావిష్ణువే, రాక్షసుల యొక్క శత్రువు ఈయన. మనకి ఈరోజు మరణం ఖాయం కాబట్టి శివుణ్ణి అడిగట్ట, నా మరణానంతరం కూడా నన్ను అందరూ పూజించేటువంటి వరాన్ని ప్రసాదించదండ్రి అన్నట్ట. అలాగేనయా అన్నాడు. వెంటనే నందీశ్వరుడు తన కొమ్ములతో పొట్టను చీలిస్తే తల వేరు చేసేసింది ఆ శూలం. లోపలికి వెళ్ళిపోయాట. పార్వతీదేవి పరమేశ్వరుని చూడడంతోనే మిక్కిలి సంతోషంతో అయ్యవారికి కాళ్ళు కడిగి పుష్పాలు అవన్నీ అలంకారం చేసుకుని చక్కగా పాదాలకు దండం పెట్టుకుంది ముందు మనస్ఫూర్తిగా. వింటారా చెప్తాను అంటూ, నేను బాలుని తయారు చేశాను అది అని చెప్పి బయట ఉన్నాడు, తీసుకెళ్ళి చూపిస్తాను చేపెట్టుకుని లాగబోతుంటే అమ్మవారు బాధపడిందట. దానితో ఆ శివుడు ముచ్చుకున్నట్ట. ఆయనకి బాధ కలిగింది. అయితే నీవేం ఇబ్బంది పడద్దు, ఆ బాలుని నేను మళ్ళీ బతికిస్తానని చెప్పేసి ఇందాక గజాసురుడు అనేటువంటి రాక్షసుడు వరం తీసుకున్నాడు కదండి, ఆయన శిరస్సునే ఈయనకి తగిలించాట. ఇందులో కుమారస్వామి నెమలి వాహనం మీద ఉన్నవాడై వేగంగా వెళ్ళిపోయాడు. మాట పూర్తవడంతోనే వినాయకుడు కదలలేకపోయాడు. తప్పేమిటి మాకేం తెలియదు ఇందులో, ఈ కారణం ఏమిటి కోపాలకు మా మగవాళ్ళకని చెప్పేసి అడిగితే బ్రహ్మదేవుడు జరిగిన కథ అంతా చెప్పాడు. మీరు ఇక్కడ హోమం చేస్తుంటే అక్కడ కైలాసంలో పెద్ద హోమమే జరిగింది, మారణ హోమం అని. అవునండి, వినాయకుడు మరణించాడు చంద్రుడిని అవ్వడం మూలన. కాబట్టి అమ్మవారు శపించింది. ఆ సమయంలో మీరు అక్కడ ప్రదక్షిణ చేస్తున్న సమయంలో ఆద్య పాత్రలో చంద్రబింబాన్ని చూడడం వల్ల తీరిందటండి. సంతోషించి ఆ యొక్క కృష్ణుడికి హారంతో పాటు తన కుమార్తెను కూడా ఇచ్చి వివాహం చేసి పంపించాట. ఈ హారాన్ని తీసుకెళ్ళిన కృష్ణుడు ఎక్కడికి వెళ్ళాడని సత్రాజిత్తుడి దగ్గరికి వెళ్ళాడు. నాయన, నేనేదో హారం దొంగతనం చేశానని నా మీద నింద వేశావు, ఇదిగో నీ హారం, జరిగిన కథ ఇదని తన కథ మొత్తం కూడా ఎవరికి చెప్పారండి? ధర్మరాజుకి వినాయక వ్రత కల్పాన్ని గురించి చెప్పారట. ఇలా మానవులం కూడా ఎవరైనా సరే ఈ వినాయక చవితి నాడు ఆ స్వామిని పూజించి ఆ అక్షతల శిరస్సును వేసి ఆయన అనుగ్రహాన్ని పొందితే మనం కూడా ఆయురారోగ్య సుఖ సంతోషాలతో ఉంటామని చెప్పి సూత మహర్షి చెప్పి ఈ వ్రత కథని ముగించారు. వరసిద్ధి వినాయక స్వామి దేవతాయ నమః. వ్రత కథ సమాప్త. జై శ్రీ ఇందిరారమణ గోవిందో హరి గోవింద గోవింద గోవింద. అక్షతల ముందు దేవుడి దగ్గర కొద్దిగా వేసుకుని మహాగణపతయే నమః. మహాగణపతయే నమః.
సాక్షివైనవయ్యా ఆది పూజల నా స్వామి వందనాలు గణపయ్య ఆ పదమొక్కుల వాడ మూషిక వాహనమెక్కి రావయ్యా బుజ్జి బుజ్జి గణపయ్య బొజ్జ గణపయ్య శరణు గణేశ శరణాలయ్యా మొదటి పూజ చేయకుంటే నీకు కోపమయ్యా స్వామి ముప్పు తిప్పాలెన్నో పెట్టి మురిసిపోతావయ్యా మొదటి పూజ చేయకుంటే నీకు కోపమయ్యా అయ్యా ముప్పు తిప్పాలెన్నో పెట్టి మురిసిపోతావయ్యా ఏకాదంత గణనాథ శివ గౌరీ తనయ రావయ్యా సిద్ధి బుద్ధి విఘ్నేశ మా విఘ్నాలన్నీ బాపయ్యా ముజ్జగాలు ఏలే కన్నె మూల గణపయ్యా శరణు గణేశ శరణాలయ్యా శివ శివమూర్తివి గణనాదా నువ్వు శివుని కుమారుడవు గణనాదా శివమూర్తివి గణనాదా నువ్వు శివుని కుమారుడవు గణనాదా గణ గణ గంటల్ల గణనాదా నువ్వు గుణ గుణ రావయ్య గణనాదా శివమూర్తివి గణనాదా నువ్వు శివుని కుమారుడవు గణనాదా శివ శివమూర్తివి గణనాదా నువ్వు శివుని కుమారుడవు గణనాదా పాలు పండ్లు తెచ్చినాము గణనాదా నీకు పాశమండి పెట్టినాము గణనాదా ఆరు పనులు తెచ్చినాము గణనాదా నీకు పాశమండి పెట్టినాము గణనాదా తీరొక్క పూలతోటి గణనాదా నీకు పూజలే చేసినాము గణనాదా శివమూర్తివి గణనాదా నువ్వు శివుని కుమారుడవు గణనాదా శివ శివమూర్తివి గణనాదా నువ్వు శివుని కుమారుడవు గణనాదా బంగారు బిందెల్ల గణనాదా నీకు గంగ నీళ్లు తెచ్చినాము గణనాదా బంగారు బిందెల్ల గణనాదా నీకు గంగ నీళ్లు తెచ్చినాము గణనాదా అభిషేకం చేసినాము గణనాదా నీకు హారతులే ఇచ్చినాము గణనాదా శివమూర్తివి గణనాదా నువ్వు శివుని కుమారుడవు గణనాదా శివ శివమూర్తివి గణనాదా నువ్వు శివుని కుమారుడవు గణనాదా గంపల్ల కుడుములు గణనాదా నీకు సప్పాటి ఉండ్రాళ్ళు గణనాదా పల్ల కుడుములు గణనాదా నీకు సప్పాటి ఉండ్రాళ్ళు గణనాదా ఎలక పళ్ళు తెచ్చినాము గణనాదా నువ్వు అలకమాని ఆరగించు గణనాదా శివమూర్తివి గణనాదా నువ్వు శివుని కుమారుడవు గణనాదా స్వాహ చేయగడుకున్నాము గోవింద నమః ఆడవాళ్ళకి పోయింది ఆచమ్య ఓం కేశవాయ నమః ఓం నారాయణాయ నమః ఓం మాధవాయ నమః
दामोदर संकर्षण वासुदेव प्रद्युम्न अनिरुद्ध पुरुषोत्तम सर्वमंगल तयोः संस्मरणात् पुंसां सर्वतो जयमंगलं लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः येषः वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः शुचि पुरन्दराभ्यां नमः अरुन्धती वसिष्ठाभ्यां नमः तपश्शुभमुहूर्तो अस्तु एतत्समुहूर्तकाले सूर्यादीनां नवानां ग्रहणमत्यन्त आनुकूल्यतापरसिद्धिरस्तु यतोऽपि महदयन्ति వాసన చూసి వెనక్కి వేసుకోండి. ప్రాణానాయం యావత్తిష్టంతో భూతపశాచాహ జయతే భూమిభారకాహ జయతేష మగురోధేన మమ అనుకోండి అమ్మ. అందరూ ముక్కుదులు పెట్టండి. యజమాస్య ఉపాత్తదురతక్షయద్వార శ్రీ పరమేశ్వర మధ్యస్య పరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం శుభాభ్యాం శోభనే ముహూర్తే మహావిష్ణువరాగ్నేయ ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః తృతీయ ప్రార్థే శ్వేతమానం హేమనాగశ్రీనామదేవతాయుషావత్యర్థం శ్రీమానస్య గోత్రోద్భవస్య శ్రీమాన్ శ్రవతః గోత్రః संध्या नामदेवती सहकुटुंबानां मोक्षश्री साई नामधेयस्य वेद ईश्वर उदय कृष्णारेड्डी नामधेयस्य सहकुटुंबानां यजमानस्य पुनगशरगोत्रोद्भवस्य हनुमन्तराव गुप्ता नामधेयस्य धर्मपत्नी अंजनी देवी नामधेवती मनोज नामधेयस्य उषा क्रांति नामधेयस्य जय रामकृष्णारेड्डी नामधेयस्य सत्यवाणी नामधेयस्य श्रीशा नामधेयस्य श्रावणी नामधेयस्य आरुष्याभिवृद्ध्यर्थं सहकुटुंबानां नक्षत्र वसातु नाम नक्षत्र वसातु जन्मांश वसातु नामांश वसातु सर्व भद्र चक्रवतो वसाश्च ये ग्रहाः अरिष्ट स्थानेषु स्थिताः तैः स्थैः क्रियमाण सूचित आगामी शुद्ध्यर्थं सिद्धि बुद्धि समेत वरसिद्धि विनायक देवता मुद्दिश्य वरसिद्धि विनायक देवता में सर्व भक्तजनानां आयुष्याभिवृद्ध्यर्थं व्यापार व्यवसाय अभि सर्वा देवता आपो भूर्भुवस्सवनापवोम चैतीस मध्य ओंकारं रायण्डम्म गंगे च जवने कृष्णे गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् रेवती राणी नामधेवती आदर्शाभिवृद्ध्यर्थं सहकुटुंबानां क्षेमस्थैर्य धैर्यविजयाभिवृद्ध्यर्थं पिण्डलगोत्रोद्भवस्य समीकरण नामधेयस्य दीप्ति नामधेयस्य राणा नामधेयस्य रियाणा नामधेयस्य आदर्शाभिवृद्ध्यर्थं श्री विजय गणपति स्वामिनः वरसिद्धिविनायक स्वामिनः दिव्यानुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थं स्वामिने नमः. गणाय नमः. ओम गजकर्णकाय नमः. ओम लंबोदराय नमः. ओम विकटाय नमः. ओम विघ्नराजाय नमः. ओम गणाधिपाय नमः. ओम धूमकेतवे नमः. ओम गणाध्यक्षाय नमः. ओम फालचंद्राय नमः. ओम गजाननाय नमः. ओम वक्रतुंडाय नमः. ओम शूर्पकर्णाय नमः. ओम हेरंबाय नमः. ओम स्कंधपूर्वजाय नमः. सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः. कुमारगुरवे नमः. वरसिद्धिविनायक स्वामिने नमः. नमः. नानाविध परिमलपत्र दूर्वार्चनं समर्पयामि. नैवेद्यं वरसिद्धिविनायक स्वामिने नमः. अवसरार्थं नारीकेळ कदलीफलं निवेदयामि. प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा वदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा मध्ये च विराजं च अभिश्रेर्याचनो गृहे लक्ष्मीराष्ट्रश्रया मुखे तयामासगुं सृजामसि सन्ततये नमो नमः. सुवर्णदिव्यमन्त्रपुष्पं समर्पयामि. चपन् अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष विघ्ननायक अपराध क्षमापण नमस्कारं समर्पयामि. नमस्करोमि. असुनीते पुनरस्मासु चक्षुः पुनఃप्राणविहनो देहि भोगं जोत्पस्येव सूर्यमुश्चरन्तमन्वते मृडजानस्वस्ति आसनं कुरु. महागणाधिपतिर्महध्यायामि
అవాహయామి రత్నఖచితసింహాసనార్థమక్షతాన్ సమర్పయామి. తమలపాకుతో 3 సార్లు నీళ్లు చల్లండి స్వామి పైనమ్మ. విడివిడిగా చల్లాలి. పాదయో పాద్యం సమర్పయామి, హస్తయోర్ అర్ఘ్యం సమర్పయామి, ముఖే ఆచమనయం సమర్పయామి. మరలా 3 చుక్కలు చల్లండి. చక్షసే యోపశివతమోరసస్తస్య భాజయతే హనః ఉషతీరుపమాతరః తస్మాతరంగమామభోజస్య క్షయాయ జన్మథ ఆపో జనయథాచనః. శుద్ధోదక స్నానం సమర్పయామి. బయట పెట్టిన తమలపాకు మీద ఒక చుక్క నీళ్ళు వదిలిపెట్టండమ్మా. స్నానానంతరం శుద్ధాచమనం సమర్పయామి. వస్త్రం ఋషాభిధేనో సుధుగా పూజమానః అభిచంద్రావర్తవేనో హరణ్యాభ్యశ్వానోరథనో దేవసోమ. శ్రీ అక్షతలు వేయండి. యజ్ఞోపవీతం పరమం పవిత్రం ప్రజాపతే తత్సహజం పురస్తాతు ఆదిశ్యమగ్ర్యం ప్రథమం చ శుభ్రం యజ్ఞోపవీతం బలమస్తు తేజః. యజ్ఞోపవీతార్థమక్షతద్రవ్యం సమర్పయామి. అక్షతైశ్చ పూజయామి. ప్రజాయ నమః. ఓం సర్వసిద్ధిప్రదాయకాయ నమః. శ్రీ మహాగణాధిపతయ నమః. నానావిధ పరిమళపత్ర షోడశనామార్చనం సమర్పయామి. అగర్పులు వెలిగించండమ్మ. ధూపం వనస్పత్యుర్భవేద్దివ్యే నానాగంధై సుసంయుతః ఆగ్రేయః సర్వదేవానాం ధూపోయం ప్రతిగృహ్యతాం. వరసిద్ధివినాయకస్వామినే నమః. మహాగణాధిపతి నమః. ధూపమాగ్రాపయామి. దీపారాధనకి సూర్యనారాయణమూర్తికి నమస్కారం చేసుకోండమ్మా. సాక్షాత్ దీపం దర్శయామి. ధూపదీపానంతరం శుద్ధాచమనం సమర్పయామి. నీడ చొక్క బయట వదిలిపెట్ట. నమః. సత్యం వర్తేన పరిశుంచామి అమృతమస్తు. శ్రీమహాగణాధిపతే నమః. అవసరార్థం ఓం అపానాద స్వాహ, ఓం వ్యానాద స్వాహ, ఓం ఉదానాద స్వాహ, ఓం సమానాద స్వాహ, బ్రహ్మణే స్వాహ. నీడచుక్క బయట వదిలిపెట్టండమ్మా. మధ్యే మధ్యే పానీయం సమర్పయామి. గజాననః వక్రతుండ శూర్పకర్ణో హేరంభస్కంధపూర్వజః సోడానం యజమానకం శిరసా గృహ్ణామి. గణపతి ప్రసాదం యజమానకం శిరసా గృహ్ణామి. గణేశాయ నమః. హృదయం పూజయామి. ఓం స్థూలకంఠాయ నమః. కంఠం పూజయామి. హస్తాయ నమః. హస్తౌ పూజయామి. ఓం నేత్రే నమః. నేత్రే పూజయామి. ఓం శూర్పకర్ణాయ నమః. కర్ణౌ పూజయామి. ఈశ్వరాయ నమః. శరః పూజయామి. ఓం విఘ్నరాజాయ నమః. ఇప్పుడు సహస్రనామాలు చదువుతాను ఒక్కొక్క పరక. ఓం గం ఓం గణాధిపాయ నమః. ఓం ఏకదంష్ట్రాయ నమః. ఓం వక్రతుండాయ నమః. ఓం గజవర్తాయ నమః. ఓం మహోదరాయ నమః. ఓం లంబోదరాయ నమః. ఓం ధూమ్రవర్ణాయ నమః. ఓం వికటాయ నమః. ఓం విఘ్ననాయకాయ నమః. ఓం సుముఖాయ నమః. ఓం దుర్ముఖ. ఓం సిద్ధిపతయ నమః. ఓం సిద్ధాయ నమః. ఓం సిద్ధివినాయకాయ నమః. ఓం అవిఘ్నాయ నమః. ఓం తుంబురవే నమః. ఓం సింహవాహనాయ నమః. ఓం మోహినీ ప్రియాయ నమః. ఓం కంటకాయ నమః. ఓం కటంకటాయ నమః. ఓం రాజపుత్రాయ నమః. ఓం శాలకాయ నమః. ఓం సన్మితాయ నమః. ఓం అమితాయ నమః. ఓం కూష్మాయ నమః. ఓం దుర్జనాయ నమః. ఓం జయాయ నమః. ఓం భూతపతయ నమః. ఓం భువనపతయ నమః. ఓం భూతానాం పతయ నమః. నమః. ఓం విశ్వముఖాయ నమః. ఓం విశ్వరూపాయ నమః. ఓం నిధయే నమః. ఓం ఘృణయే నమః. ఓం కవయే నమః. ఓం కవీనాం వృషభాయ నమః. ఓం ప్రజయ నమః. ఓం జ్యేష్ఠరాజాయ నమః. ఓం నిధిపతయ నమః. ఓం నిధి ప్రియాయ నమః. ఓం హిరణ్యగతత్వంసి సింధు సలిలాయ నమః. ఓం పూషదంత్రదే నమః. ఓం ఉమాంగకేళికుగతినే నమః. ఓం ముక్తిదాయ నమః. ఓం కుండలినే నమః. ఓం హారిణే నమః. ఓం వనమాలినే నమః. ఓం మనోమయాయ నమః. ఓం వైముఖ్యహత దైత్యశ్రియే నమః. ఓం పాదాహతి జతక్షతయ నమః. ఓం సద్యోజాత స్వర్ణముఖ మేఖలినే నమః. ఓం దుర్నిమిత్తహృతే నమః. ఓం దుస్వప్నహృతే నమః. హరి ఓం. ఓం వినాశనాయ నమః. ఓం పీతాంబరాయ నమః. ఓం ఖండధరాయ నమః. ఓం ఖండేందుకృతశేఖరాయ నమః. ఓం చిత్రాంకశ్యామదశనాయ నమః. ఓం భాలచంద్రాయ నమః. ఓం చతుర్భుజాయ నమః. ఓం యోగాధిపాయ నమః. ఓం తారకస్థాయ నమః. ఓం పురుషాయ నమః. ఓం గజకర్ణకాయ నమః. ఓం గణాధిరాజాయ నమః. ఓం విజయస్థరాయ నమః. ఓం ప్రాణదీపకాయ నమః. ఓం వాయుకీలకాయ నమః. ఓం విపచ్చిత్వరాయ నమః. ఓం నాదోన్నాథబన బలహకాయ నమః. ఓం వరాహధరాయ నమః. ఓం మృత్యుంజయాయ నమః. ఓం వ్యాఘ్రాంజన
వ్యాఘ్రాజనాంబరాయ నమః ఓం ఇచ్ఛాశక్తిధరాయ నమః ఓం దేవత్రాత్రే నమః ఓం దైత్యవివర్ధనాయ నమః ఓం సర్వాత్మనే నమః ఓం సర్వదేవాత్మనే నమః ఓం బ్రహ్మమూర్ధనే నమః ఓం కకుత్పుత్రత్రే నమః ఓం బ్రహ్మాండకుంభాయ నమః గణనాశినీ పీఠాయ నమః ఓం సర్వశక్త్యాంబుజాశ్రయాయ నమః ఓం లిపిపద్మాసనాధారాయ నమః ఓం హృదామత్రాశ్రయాయ నమః ఓం ఉన్నతప్రభప్రదాయ నమః ఓం గూఢకల్పాయ నమః ఓం సంవృతపార్ష్ణికాయ నమః ఓం పీనజంఘాయ నమః ఓం శిష్టజానవే నమః ఓం స్థూలోరవే నమః ఓం ప్రోన్మక్కటయ నమః ఓం నిమ్నం అక్షమాలాధరాయ నమః ఓం జ్ఞానముద్రాపతే నమః ఓం ముద్గరాయుధాయ నమః ఓం పూర్ణపాత్రిణే నమః ఓం కంబుధరాయ నమః ఓం విదుర్తాజల సముద్రాయ నమః ఓం మహతే నమః ఓం పుష్కరస్థస్వర్ణఘటి పూర్ణరత్నాభివర్షకాయ నమః ఓం భారతీ సుందరీనాథాయ నమః ఓం వినాయకరతిప్రజాయ నమః ఓం మహాలక్ష్మీ ప్రియతమాయ నమః ఓం సిద్ధలక్ష్మీ మనోరమాయ నమః ఓం రమా రమేశ పూర్వాంగాయ నమః ఓం దక్షిణో మహేశ్వరాయ నమః ఓం మహీవరాహ వామాంగాయ నమః ఓం రతికందర్పపశ్చిమాయ నమః ఓం ఆమోదమోదజననాయ నమః ఓం సప్రమోదదాయ నమః ఓం సమేధీత సమద్రుద్ధశ్రుతే నమః ఓం
विद्या विकास यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ఓ భారత ధర్మం మనకి హాని కలిగినప్పుడు అధర్మం పెంచు పెరిగిపోతున్నప్పుడు నన్ను నేను సృజించుకుందును అనగా సాకార రూపంతో ఈ లోకంన అవతరించును. ప్రణవాలయ పరిపాలయ పరమేశి కమలాలయ శ్రీదేవి కురిపించవే కరుణారాశి జతులతో ప్రాణమే నాట్యం చేసే గతులతో నామశతముల నటులతో రాపైన నిలబడను జనని నాద వినోదిని భువన పాలిని అనాథ రక్షణ కారణతే మురవి చేరవటే ఒకసారి అందరూ సైలెంట్ శివని వేదనగా
అందరూ గట్టిగా ఒకసారి మళ్ళీ చప్పట్లు కొట్టుకుంటున్నారు. ఒకసారి కాపాడు శ్రేయ ఒకసారి చేస్తారు. చప్పట్లు కొట్టారు గట్టిగా. హలో వెరీ గుడ్. చూడండి, నిజంగా మన
కళ్యాణముతో తమురారండి శివపార్వతి తనయుని కళ్యాణముతో తమురారండి దంపతులు తలంబ్రాలను ఒకరు శిరముపై ఒకరు పోయ అందరూ గట్టిగా చెప్పుకున్నట్టు ఏ గురు గణేష్ మహారాజు ఏ గురు గణేష్ మహారాజు ఏ గురు గణేష్ మహారాజుకి వాళ్ళ యొక్క సౌజన్యంతో తప్పనిసరిగా ప్రతి ఒక్కరు ఈ కార్యక్రమానికి ఆదరించాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. మీరు ఆలస్యం చేసిన ఆశాభంగం టౌన్షిప్ లోని ప్రజలందరికీ కూడా తెలియజేయండి అనగా ఎప్పుడూ లేనటువంటి ఒక బృహత్తర కార్యక్రమాన్ని ఈ రోజు విజయ గణపతి ఆలయం వద్ద ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. సాక్షాత్తు ఆ గౌరీదేవి వచ్చి బతుకమ్మ రూపంలో కూర్చున్నదా అన్నట్లుగా బతుకమ్మని ఇక్కడ మన తెలంగాణ మహిళలు తయారు చేయడం జరిగింది. రకరకాలైనటువంటి పూలతో మనం ఎప్పుడూ చూడనటువంటి తంగేడు పూలు కూడా పాపం వాళ్ళు సేకరించి తీసుకురావడం జరిగింది. గుమ్మడి ఆకులు, తంగేడు పూలు, చామంతి పూలు మొదలైన పూలతో బతుకమ్మను తయారు చేసి ఇక్కడ ఆడటం జరుగుతుందండి. ఆడపడుచుల పండగ, ఇది ఆడపడుచుల పండగ. ఒక స్త్రీకి జరిగినటువంటి అన్యాయాన్ని, తెలంగాణలో ఒక స్త్రీకి జరిగినటువంటి అన్యాయాన్ని, అంటే ఒక సోదరుడే స్త్రీని అలా సంహరించాడు అనే దాన్ని వీళ్ళు పాట రూపంలో ఇక్కడ తెలియజేస్తారంటే గౌరీదేవి సాక్షాత్తు అంటే ఆ చనిపోయినటువంటి స్త్రీ ఆ పరమేశ్వరుని దైవం ఎలా ప్రతి
దేవ నీ అండదండ ఉండాలయ్యా చూపించయ్యా త్రోవ ఇంటి వంటలారగించి తొండమెత్తి దీవిల్చయ్యా తండ్రి వలె ఆదరించి తోడు నీడ అందిల్చయ్యా ఓ దండాలయ్యా ఉండాలయ్యా దయ్యుంటయ్యా దేవా నీ అండదండ ఉండాలయ్యా చూపించయ్యా త్రోవా కన్ను చూడకుండా కన్ను నాకు కొడుతుంటే పుస్తను కడుతుంటే కన్ను చూడకుండా కన్ను నాకు కొడుతుంటే నిన్ను చూడబుద్దైతాంది రాజిగో మాట్లాడ బుద్దైతాంది రాజిగో చెయ్యి పట్ట బుద్దైతాంది రాజిగో ముద్దు పెట్ట బుద్దైతాంది రాజిగో నిన్ను చూస్తే ఎట్లా ఉంటాది గుండె గట్టిగా కొట్టేసుకుంటాది నిన్ను చూస్తే ఎట్లా ఉంటాను అల్లుకున్నా
బావా నన్ను కాదు చేసుకొని నీ చేతుల్లో పెట్టాను పువ్వులే నన్ను నీ చేతికి ఇస్తాను లేరలేను నీ పుల్లెట్టు వండకి వచ్చేటప్ప గుడు 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 కని అందాల దుయ్యాల చూపితప్ప చిక్కు 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 కని పుల్లెట్టు వండకి వచ్చేటప్ప గుడు 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 కని అందాల దుయ్యాల చూపితప్ప చిక్కు 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 కని కుడికాలు వెయ్యిమో పెట్టినంక పెట్టినంకుల్లో పెట్టినంక నీ సంపద సంబూరం గల్గునిక నిన్ను గల్గొలే కన్నులు అందుకుంటా అందుకుంటుల్లో అందుకుంటా నీ కష్టాలు భాగాలు పంచుకుంటా పంచుకుంటుల్లో పంచుకుంటా పక్కపక్కకి నిద్రలేసి సుఖాల ఒప్పులు గిట్లేసి సుఖాలేని కళ్ళతో చూసి మురిసిపోయేదాన్ని కలిసి నా ఏడు జన్మలు నీకు ఇచ్చుకుంటా నీ తోడులో నన్ను నేను ఎంచుకుంటా నీకు వచ్చేటప్ప గుడు 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 కని చాలా ప్రియాల చూపితప్ప చిక్కు 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 కని మదనో నా వయ్యారి రేగు పూసే రేగు కాసెనా మదనో నా వయ్యారి రేగు పండ్లు ఎవరి పాలయో మదనో నా వయ్యారి రేగు పండ్లు ఎవరి పాలయో మదనో నా వయ్యారి అయిన పోయే పక్షుల పాలయో తెలంగాణలో ట్రెడిషనల్ సాంగ్ తిని రచ్చలేలను మదనో నా వయ్యారి పండ్లు తిని రచ్చలేలే పండ్లు తిని రచ్చలేలే పండ్లు తిని రచ్చలేలే పండ్లు తిని రచ్చలేలేదో తెలంగాణ ట్రెడిషనల్ సాంగ్ ఇది బతుకమ్మ తెలంగాణ ట్రెడిషనల్ సాంగ్ ఇదే సాంగ్ మన లక్ష్మీ గారి కాన్సెప్ట్లో నిమ్మ పూసే నిమ్మ గాసెనా మదనో నా వయ్యారి నిమ్మ పూసే నిమ్మ గాసెనా మదనో నా వయ్యారి నిమ్మ పండ్లు ఎవరి పాలయో మదనో నా వయ్యారి నిమ్మ పండ్లు ఎవరి పాలయో మదనో నా వయ్యారి అయిన పోయే పక్షుల పాలయో ఇంకా రావాలి వెనక్కి జరగాలి ఎవరు నా వెనక్కి జరగాలి అయిన పోయే పక్షుల పండ్లు తిని రచ్చలేలను మదనో నా వయ్యారి పండ్లు తిని రచ్చలేలే పండ్లు తిని రచ్చలేలే పండ్లు తిని రచ్చలేలే పండ్లు తిని రచ్చలేలేలో మదనో నా వయ్యారి పండ్లు తిని రచ్చలేలను మదనో నా వయ్యారి 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 కోతమామిడి చెట్లల్లోనా మదనో నా వయ్యారి తెలంగాణ ట్రెడిషనల్ సాంగ్ ఇది మదనో నా వయ్యారి కొర్రసేను పూత పూసెనా మదనో నా వయ్యారి కొర్రలెవరి పాలాయేనే మదనో నా వయ్యారి కొర్రలెవరి పాలాయేనే మదనో కొర్రలు బుక్కి రచ్చలేనో మదనో నా వయ్యారి కొర్రలు బుక్కి రచ్చలేనో మదనో నా వయ్యారి మదనో నా వయ్యారి మదనో రావాలి ఇంతకు డాన్స్ డాన్స్ చేద్దాం చాలా రావాలి బుజ్జి గణపయ్య బుద్ధ గణపయ్య శరణు గణేశ శరణాలయ్య బుజ్జి గణపయ్య బుద్ధ గణపయ్య గణపయ్య శరణు గణేశ శరణాలయ్య పంబ నది తీరాన వెలుగుతున్నవయ్యా పంచగిరి వాసునికి తోడు ఉన్నవయ్యా మకర జ్యోతి సంబరాల్లో సేవలు పూజలు చెయ్యంగా మురికివయ్యా స్వామి శ్రీశైల కొండల్లోన సాక్షిమైనవయ్యా ఆది పూజల స్వామి వందనాలు గణపయ్య ఆ పడవప్పుల వాడ
ज्वाला सी जलती है आंखों में जिसके भी दिल में तेरा नाम है, परवाही क्या उसका आरंभ कैसा है और कैसा परिणाम है। धरती अंबर सितारे है उसकी नजरें उतारे, डर भी उससे डरा रहे जिसकी रखवाली यारे, करता साया तेरा देवा श्री गणेश 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 देवा श्री गणेश। वरदान है जो कमाए वो धनवान है, बिन किनारे की कश्ती है वो देवा तुझसे जो अनजान है, यूं तो मूषक सवारी तेरी। కమిటీ మెంబర్స్ తరఫున అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు। 16 సంవత్సరాలు మన టెంపుల్ స్టార్ట్ చేసి 16 సంవత్సరాలు అయింది। 16 సంవత్సరాల నుంచి కూడా మనం అయితే మాత్రం ఈ కార్యక్రమం దిగ్విజయంగా జరుపుకుంటున్నాం। ఇదేంటంటే లక్కీ డ్రా అనేది ఏంటంటే జస్ట్ ఇదేంటంటే ఒక గేమ్ టైప్లోనే పెట్టాను తప్ప ఇదేంటంటే ఐటమ్ కోసమో లేకపోతే ఇంకొకటో కాదు। దీంట్లో ఇచ్చిన 100 రూపీస్ కూడా డ్రా తగిలిన వాళ్ళకి తగులుతుంది, తగిలిన వాళ్ళకి స్వామివారి అన్నదానంలోకి కలుస్తుంది। దీంట్లో ఏంటంటే నిజంగా పారాయణం కానీ సంవత్సరం నుంచి టౌన్షిప్లో పారాయణం చేస్తున్న ప్రతి సోదరీమణికి కూడా కమిటీ మెంబర్స్ తరఫు నుంచి ధన్యవాదాలు। దిగ్విజయంగా కార్యక్రమాలు అయితే జరుపుకుంటున్నాం। మొన్న సంవత్సరం జంగారెడ్డిగూడెం పందిళ్ళ అన్నాటిలో కూడా మనం అయితే మాత్రం అసలు టాప్ లిస్ట్లో ఉన్నాం। ఇది కూడా ఈ సంవత్సరం కూడా టౌన్ హిస్టరీ మళ్ళీ దేని గురించి అంటే సాంగ్స్ కానీ వేరే వేరే ఇబ్బందులన్నీ కూడా ఏమీ లేకుండా సాంప్రదాయం ప్రకారం తెలుగు సాంప్రదాయం ప్రకారం గరిక పూజ కానివ్వండి, అసలు పేటల మీద వేరే పందిళ్ళలో అంటే వేరే పందిళ్ళ గురించి మనం మాట్లాడకూడదు, అయినా సరే వేరే పందిళ్ళలో కనీసం ఈరోజు మీరు కూర్చోండి అని చెప్పి ఒక జోడ 2 జోడాలు కూర్చోవడమే ఇబ్బందిగా ఉంది। కానీ మన టౌన్షిప్లో మన గరిక పూజ జరిగినప్పుడు చూసాం 15 జోళ్ళు కూర్చున్నాయి। దీంట్లో అదంతా కూడా ఏంటంటే ఈ స్వామివారి అనుగ్రహం। నేను భోజనాలు పెట్టించాను, నేను విగ్రహం ఇచ్చాను, లేక నేనేమో 50,000 ఇచ్చాను, అది మనం చెప్పుకునే గొప్ప తప్ప దీంట్లో ఏంటంటే ఆ భగవంతుడు మనకిచ్చే అవకాశం ద్వారానే మనం చేయగలుగుతున్నాం। దీంట్లో ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరూ కూడా అందరూ కూడా నిజంగా ఈ సోదరీమణులందరికీ కూడా ఏ కార్యక్రమం పెట్టినా కూడా ఇంచుమించుగా 4-5 ఉంటారేమో అనుకుంటే 50 మంది పైన అవుతున్నారు। మనం ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఇలాగే కార్యక్రమాలు చేసుకోవాలి। ప్లస్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ షెడ్డు లక్ష్మీ గణపతి టౌన్షిప్, సూరపురాజు కాలనీ, అయ్యప్ప టౌన్షిప్ కమ్యూనిటీ హాల్ అంటే ఓన్లీ గుడికి సంబంధించి అయితే కాదు, టౌన్ హాల్కి అది కమ్యూనిటీ హాల్ అంటే దీంట్లో చిన్న చిన్న ఫంక్షన్లో శుభకార్యాలు బర్త్డే కానివ్వండి, ఎంగేజ్మెంట్లు కానివ్వండి, చిన్న చిన్న పెళ్ళిళ్ళు కానివ్వండి, మన దగ్గరలో ఫంక్షన్ హాల్స్ ఏమీ లేవు, ఇదే ఫంక్షన్ హాల్ అనుకుందాం।
దీంట్లో ఏంటంటే అమౌంట్ అయితే కాదు, ఫ్రీగానే మనందరం కలిసి ఈ కన్స్ట్రక్షన్ చేసుకున్నాం. దీంట్లో ఏంటంటే శుభకార్యాలు ఏమైనా సరే చేసుకోవచ్చు. దీంట్లో చుట్టూ కూడా మెస్ వస్తుంది. దాంట్లో ఏంటంటే రెండు గుమ్మాలు, 2 డోర్లు పెట్టి, ఒక డోర్ క్లోజ్ ఉంటుంది, ఒక డోర్ మాత్రం ఓపెన్ చేసి ఉంటుంది. లోపల కూడా పూల మొక్కలు అయితే మాత్రం వేస్తాం. దీంట్లో 2 ఫ్యాన్లు, 2 లైట్లు కూడా వస్తాయి. వేరే ఎవరైనా సరే దీంట్లో చిన్న చిన్న ఫంక్షన్లు కూడా చేసుకోవచ్చు. మనందరం కూడా కలిసి ఇలాగే ఒక కుటుంబంలాగా ఎదరికెళ్ళాలి అనే ఆలోచనతోటి కమిటీ మెంబర్స్ అందరూ కూడా ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకున్నాం. మనం అందరం కూడా కోలాటం 50 మంది పైన కోలాటం నేర్చుకున్నారు. ఆల్రెడీ ఏంటంటే ఇప్పుడు విగ్రహం స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు మన కోలాటం ఇంచుమించుగా మనం నేర్చుకున్న 3-4 స్టెప్పులు కూడా మనం కోలాటంతోనే కంటిన్యూ చేద్దాం. పైగా ఇంకొకటి ఏంటంటే దీంట్లో నేను ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి పూజలు చేస్తున్నాను, లేదా దేవుణ్ణి మొక్కుతున్నాను, నాకు ఉపయోగం లేదు అని మాత్రం ఎవరు అనుకోవద్దు. దీంట్లో ఏంటంటే నాకు పునర్జన్మ ఇది. మన తెలంగాణ పాప మొన్న ఇంచుమించుగా మేజర్ యాక్సిడెంట్, దెబ్బ తగిలింది అమ్మాయికి. ఆ పాప చిన్నపాప ఉందండి ఇక్కడ, ఒకసారి రమ్మనమ్మా. ఆ పాప కూడా నిజంగా పునర్జన్మే. ఇప్పుడు శ్రీను వాళ్ళ అబ్బాయి, దాంట్లో ఏంటంటే 2 బైక్ మీద వెళ్తూ ఒక అతను చనిపోయాడు. ఇతను ఏంటంటే కాలు ఒకటే ఫ్రాక్చర్ అయ్యి నిజంగా శ్రీను కూడా పునర్జన్మే. దీంట్లో ఏంటంటే మనం చేసేది ఏదైనా కూడా దాంట్లో ఫలితం అయితే కనపడుతుంది. కాకపోతే ఏంటంటే ఎమ్మటే ఫలితం కనపడాలంటే మాత్రం కనపడదు. మనం అందరం కూడా నిజంగా చాలా అదృష్టవంతులం. ప్లస్ దీంట్లో పూర్వజన్మ సుకృతం ఉండబట్టి మనం అంతా కూడా ఒకటే ఫ్యామిలీ అయ్యామని మాత్రం అందరూ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ లక్కీ డ్రా దీంట్లో వచ్చేసరికి వైట్ స్లిప్లు ఉంటాయి. 3 మాత్రం విజయగణపతి పేరు మీద రాసి ఉంటాయి. ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్ 3 ప్రైజులకి అవి ఉంటాయి. దీంట్లో మాత్రం కూపన్స్ మొత్తం ఉంటాయి. దీంట్లో ఏంటంటే ఒకటి స్లిప్ దీంట్లో, ఒక స్లిప్ దాంట్లో తీసిన తర్వాత ఒకటి ఫస్ట్ వైట్ ఓపెన్ చేస్తాం. దాంట్లో మాత్రం విజయ గణపతి అని వస్తే ఈ కూపన్ ఓపెన్ చేస్తాం, లేదా కూపన్ తీసేస్తాం. అందరికీ అర్థమైంది అనుకుంటాను. ఒకవేళ ఎవరైనా డౌట్ ఉంటే దాని ఒకసారి రేట్ చేయొచ్చు, ఇబ్బంది ఏం లేదు. అందరికీ అర్థమైంది అనుకుంటున్నారు. రెడ్డి గారు చెప్పింది. ఇందులో కూపన్స్ ఉంటాయి. ఒక డబ్బాలో కూపన్స్ ఉంటాయండి, ఒక డబ్బాలో వైట్ స్లిప్స్ ఉంటాయి. ఈ కూపన్ వైట్ స్లిప్ ఒకేసారి చేస్తారండి. కూపన్ వైట్ స్లిప్ ఒకేసారి చేస్తారు. మీకు ఒక్క ఛాన్స్ మాత్రమే. ఒకవేళ అందులో మీ పేరు ఉందనుకోండి, ఇటు పక్క వైట్ స్లిప్ వచ్చిందనుకోండి, ఇక మీ ఛాన్స్ అయిపోయినట్టే. అర్థమవుతుంది కదండి అందరికీ. ఒక పక్క కూపను, ఒక పక్కన వైట్ స్లిప్ కానీ వస్తే మీ ఛాన్స్ అయిపోయింది. ఒకవేళ గణపతి అని వచ్చిందనుకోండి, అందులో ఇక్కడ మీ పేరు ఉందనుకోండి, మీకు మొదటి బహుమతి వచ్చినట్టు. అర్థమైంది కదండి అందరికీ. ఇంకా పేరు చదవరండి. పేరు వైట్ స్లిప్ వస్తే పేరు కింద బోలో గణేష్ మహారాజ్ కి. చాలా నిష్పక్షపాతమైన పద్ధతిలో ఈ కార్యక్రమం జరుగుతుంది. అందరూ కూడా అలాగే లైవ్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా ఈ కార్యక్రమం జరుగుతుంది. ఒకసారి అందరూ కూడా వస్తుందిగా మనవి. జై బోలో గణేష్ మహారాజ్ కి, జై బోలో గణేష్ మహారాజ్ కి. మరి స్టూడియో వారి సౌజన్యంతో లైవ్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా డ్రా తీయడం జరుగుతుంది. ఒకసారి అందరూ కూడా పరిశీలించాలి. ఇప్పుడే మొదలు పెట్టారు. మొదటి సీటీ అయింది, రెండో సీటీ చేస్తున్నారు మన శిశువుడుగులో. సార్ వీడియో తీసేవారు ఆ ఫ్లెక్సీ కూడా ఒకసారి వీడియో తీయవలసిందిగా మనకి సింహాద్రి సెల్వాడు వారు అడిగిన వెంటనే స్పందించి ఆ విజయ గణపతి డ్రా తీయడం జరుగుతుంది. ఎవరిని ఆ గణపతి యొక్క ఆశీస్సులు ఎవరికి ఉన్నాయో కొద్ది క్షణాల్లో తెలుస్తుంది.
చాలా శాస్త్రీయ పద్ధతిలో నిష్పక్షపాతంగా అందరి సమక్షంలో లైవ్ ప్రోగ్రామ్ లో కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరుగుతుంది. అంటే మీకు తెలియాలి ఎంత నిబద్ధతతో నిజాయితీతో నిష్పక్షపాతంగా జరుగుతుందో ఒకసారి మీరు గమనించాలి. ప్రతి కార్యక్రమం కూడా వీరి చేతుల మీదుగానే జరిగింది. బతుకమ్మ దగ్గర నుంచి గేమ్స్ దగ్గర నుంచి అందరూ కూడా పేర్లు చెప్పాలంటే కాలాతీతం అవుతుంది. ప్రతి ఒక్క మహిళ కూడా టౌన్షిప్ స్వామివారి యొక్క కృపా కటాక్షాలు ఇంకా లభించలేదు. ఒకటే దేవా ఖాళీ పేపర్ పనిది ఖాళీ పేపర్ లైవ్ ప్రోగ్రామ్ లో జరుగుతుందండి. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా డ్రా తీసేటువంటి కార్యక్రమం నిష్పక్షపాత ధోరణిలో జరుగుతుంది. పెద్దవారితో కూడా తీర్చడం జరుగుతుందండి. వయసులో పెద్దవారితో కూడా మన ఆస్థాన పురోహితులు ఆయనతో కూడా ఆయన చల్లని చేతులతో కూడా స్లిప్లు తీయించడం జరుగుతుంది. దంపతులతో కూడా వేమూరి శ్యామరావు గారి దంపతులతో పుణ్య దంపతులతో స్లిప్లు తీయించడం జరుగుతుంది. మరి ఆస్థాన పురోహితులు అంటే ఆయన ఏ సమయంలో పిలిస్తే ఆ సమయంలో వెంటనే వచ్చి ఆ పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. ఆయనకి ప్రత్యేకమైన అభినందనలు. వేమూరి శ్యామలరావు గారి పుణ్య దంపతులతో డ్రా తీయించడం జరుగుతుంది. వీరు మన ఆస్థాన పురోహితులు. కానీ స్వామివారు ఈ సంవత్సరం అనేక రకాలైన భక్తి కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు, పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. ఇంకా కొంతసేపు ఉండండి, నా చల్లని చూపులు మీపై ప్రసరింపజేస్తాను అన్నట్లుగా వైట్ స్లేప్ మరి పొడదులతో కూడా చూపిస్తున్నారండి. చూడండి, చిన్న పొడదులతో కూడా మాకు వయోభేదం లేదు, పక్షపాతం లేదు అని నిరూపించడానికి వేమూరి గౌరవ్ గారి పుణ్య దంపతులతో డ్రా స్లిప్స్ తీయించడం జరుగుతుంది. మరి వీరు కూడా మన విజయ గణపతి ఆలయానికి మన కమిటీ పెద్దలు ఎప్పుడు ఫోన్ చేస్తే అప్పుడు ఏ సమయంలో ఫోన్ చేసే సమయంలో వచ్చి పూజా కార్యక్రమాలను నిర్వహించారండి. వీరికి కూడా కమిటీ తరఫున ప్రత్యేక శుభాకాంక్షలు. అలాగే మహిళా గణేష్ మహారాజ్ కి జై బోలో, గణేష్ మహారాజ్ కి జై బోలో, గణేష్ మహారాజ్ కి అందరూ కూడా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నామండి. మరి కమిటీ వారు వెళ్ళి సార్ ఇలా మేము వినాయక చవితి సంబరాలు చేస్తున్నాం అనగానే వెంటనే మరుమాట లేకుండా సార్ నేను ఒక బహుమతి ఇస్తాను, అదే మొదటి బహుమతి అని వెంటనే ఆయన ఎనభై స్పాన్సర్ చేశారు. వారికి కమిటీ తరఫున ధన్యవాదాలు. వారి వద్ద అన్ని కంపెనీల సెల్ ఫోన్లు, స్పేర్ పార్ట్స్, పౌచులు, స్క్రీన్ గార్డులు, బ్లూటూత్లు అన్ని తక్కువ ధరకి లభించను. ఏలూరు రోడ్ బస్ స్టాండ్ పక్కన అంబికా హోటల్ ఎదురుగా షాప్ లో ఉన్నటువంటి ఆయన కనపడాలి, వెంటనే ఇక్కడ రావాలి, గట్టిగా కొట్టాలి. ఖర్చు లేని పని కదండి, ఒకసారి కొట్టండి గట్టిగా. సింహాద్రి సెల్వాళ్ళ వారు మనకి ఎల్ఈడి టీవీ బహుమతి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మీరు చూసినటువంటి ఆ గూగుల్ టీవీ వ్యూరస్ డ్రా తీయించడం జరుగుతుంది. బహుమతి ఇప్పించాలని ఆ స్వామివారి యొక్క ఆలోచన ఏమో మనకు తెలియదు. ధన్యవాదాలు తెలియదు. ఒకసారి చప్పట్లు కొట్టాలని గట్టిగా వారికి. అదే మీరు ఇచ్చినటువంటి బహుమతి అడిగిన వెంటనే మనకి బహుమతి సింహాద్రి సెల్వాళ్ళ వారి యొక్క వ్యాపారం 3 పూలు 6 కాయలుగా అభివృద్ధి చెందాలని, విజయ పదంలో వారి వ్యాపారం పయనించాలని పూర్తిగా నేర్చుకున్నటువంటి నైపుణ్యం కలిగినటువంటి పిల్లలు కూడా ఆ విధంగా చేయడం అంత అద్భుతంగా నర్తించారని వీరికి ప్రత్యేకమైనటువంటి శుభాభినందనలు. ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టాలి వీరికి. ఇది బతుకమ్మ ఎలిక ఆ భరతనాట్యాన్ని అలాగే కూచిపూడిని మిక్స్ చేసి చెడుగుడు ఆడేసిందండి. చెడుగుడు ఒకసారి చప్పట్లు గట్టిగా. అమ్మాయి మోడర్న్ డాన్స్ నిజంగా సినిమాలో కూడా ఆ హీరో హీరోయిన్ అంత అద్భుతంగా డాన్స్ వేశారా అన్న ఆలోచన కలిగింది. అసలు కళ్ళలోనే హావభావం కలిగిందండి. మేఘన కూడా గట్టిగా చెప్పండి చెప్పండి. నాగేశ్వరి గారు, విజయశాంతి గారు, మరి ఆవిడ ఒక పీడీ టీచర్. కానీ ఇక్కడ మిమ్మల్ని పిల్లలుగా భావించి గత 5 రోజుల నుంచి కూడా అద్భుతమైనటువంటి ఆటపాటలతో మిమ్మల్ని అర్పణ చేయడం జరిగిందండి. ఒకసారి శాంతి టీచర్ గారికి తప్పకుండా అభినందించవలసిందిగా వస్తుంది గట్టిగా. టీచర్ గారు చాలా నిబద్ధతతో మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా నిష్పక్షపాతంగా గేమ్స్ ఆడించడం జరిగిందండి. గత సంవత్సర కాలం నుంచి కూడా ప్రతి బుధవారం మా ఆలయ ప్రాంగణంలో లలితా పారాయణ కార్యక్రమం జరుగుతుందండి. ఒకరితో ఇద్దరితో ప్రారంభమైనటువంటి 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ఇలా సంఖ్య పెంచుకుంటూ కూడా
ఈ కార్యక్రమం ఇలా నిర్విఘ్నంగా కొనసాగుతూ ఉంది. ఒకసారి మగవారంతా కూడా ఈ లలితా పారాయణం చేసినటువంటి మహిళా మళ్ళీ గట్టిగా చప్పట్లు కట్టాలండి, గట్టిగా మీరు అభినందించాలి. ప్రసాదం ఆ రోజు ప్రసాదం నేను చేస్తానండి పోటీ పడి ప్రసాదం వండుకునేటువంటి మహిళా మహిళలు మన టౌన్షిప్ లో ఉన్నారండి. వారికి ప్రత్యేకమైన అభినందనలు. సీన్ గారు వాళ్ళ అమ్మాయి జాస్మిన్ కళలోనే ఆ అభినయాన్ని కనబరుస్తున్నటువంటి ఆ చిన్నారికి ప్రత్యేకమైన అభినందనలు. ఒకసారి చప్పట్లు కొట్టాలండి జాస్మిన్ కి. రజితా జ్యోతి ఒకసారి మీరు రావాలండి. తెలంగాణ ఆడపడుచులు ఉల్లాసంగా పాల్గొని ఆ కార్యక్రమాన్ని జయప్రదం చేస్తూ ఉంటారు. వైట్ స్లిప్ వైట్ స్లిప్ వైట్ స్లిప్ వైట్ స్లిప్ వైట్ స్లిప్. మరి ప్రముఖమైనటువంటి వ్యక్తులు వచ్చారు కాబట్టి స్వామివారు ఏమన్నా అనుగ్రహిస్తారేమో చూడాలి. వెంకట్ గారు మీకు కనిపిస్తున్నటువంటి, మీకు ఎదురుగా కనిపిస్తున్నటువంటి వారే ఆ కైంకర్యాలన్నీ కూడా నిర్వహిస్తున్నారండి. వారి తర్వాత సంతానం ఆ కార్యక్రమాలను కూడా నిర్వహించడం జరుగుతుంది. గుర్తు వెంకట్ గారు ఈ టౌన్షిప్ నిర్మించినటువంటి ఈయనండి. ఒకసారి చూడండి, అందరు తెలియని వాళ్ళ పిల్లలు కూడా ఒకసారి చూడండి, గట్టిగా చెప్పండి. టౌన్షిప్ నిర్మించినటువంటి నిర్మాణ ప్రదాతలు, ఆలయ ధర్మకర్తల మండలి సభ్యులు. వైట్ స్లిప్ ఏం లేదు. ఎల్ఈడి టీవీ స్పాన్సర్ చేసిన వారు వారి కమిటీ తరఫున ధన్యవాదాలు. వారి వద్ద అన్ని కంపెనీల సెల్ ఫోన్స్, స్పేర్ పార్ట్స్, పౌసులు, స్క్రీన్ గార్డులు, బ్లూటూత్లు అతి తక్కువ ధరకే లభించను. అలాగే ఇంకొక విషయాన్ని కూడా తెలియజేశారు. మన లక్ష్మీ గణపతి టౌన్షిప్ వారు ఎవరు వస్తే వారికి కన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తానని, అంటే రాయితీలు కూడా ఇస్తానని ప్రకటించారు. ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టండి ఆయనకి. ఏ ఫోన్, నేను కూడా ఫోన్ మొన్న ఆయన దగ్గరే కొన్నానండి. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఏది కావాలన్నా మనకి రాయితీ ఇస్తానన్నారు. కాబట్టి సింహాద్రి సెలవాడు వెళ్ళి వస్తువులు కొని వారు వ్యాపార అభివృద్ధికి తోడ్పడవలసిందిగా మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నామండి. అలాగే మా కమిటీ తరఫున, మహిళా కమిటీ తరఫున మేమందరం కూడా జై బోలో గణేష్ మహారాజ్ కే, జై బోలో గణేష్ మహారాజ్ కే. వై రేష్మారెడ్డి ఫోన్ నెంబర్ రెడ్డి గారు, వై రేష్మారెడ్డి ఈయన ఈ పాపండి ముఖ్యమంత్రి గారు మనవరాలండి. ఎల్ఈడి టీవీ రెడ్డమ్మ గారి మనవరాలు పడికెళ్ళిపోయిందండి. రెడ్డమ్మ గారు మీ అందరికీ సుపరిచితురాలే. వారి మనవరాలండి పాప. ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టండి. ఈ అమ్మాయికి సింహాద్రి సెలవాడు వారి సౌజన్యంతో ఇచ్చినటువంటి ఈ అవకాశం నాకు ఇచ్చిన లక్ష్మీ గణపతి టౌన్షిప్ కమిటీ మెంబర్స్ అందరికీ నా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నానండి. ఇక్కడ నాకు చాలా తృప్తిగా ఉందని ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్న 100% అందరూ నా కస్టమర్లే చెప్పాలంటే. అందరూ కూడా నాకు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. ఆల్రెడీ ఇంకా సపోర్ట్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. ఈ కమిటీ ఇంకా దినదారులు చెందాలని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. మొదటి బహుమతి రేష్మారెడ్డి, లక్ష్మీ గణపతి టౌన్షిప్ లో ఉన్నటువంటి పక్కనే ఉన్నటువంటి రెడ్డమ్మ కొట్టు, ఆవిడ పేరు లక్ష్మి గారు. వారి మనవరాలు మొదటి బహుమతి గెలుచుకోవడం జరిగిందండి. 35 ఇంచెస్ ఎల్ఈడి టీవీ, గూగుల్ టీవీ, సింహాద్రి వారి సౌజన్యంతో ఇచ్చినటువంటి ఎల్ఈడి టీవీ 43 ఇంచెస్, సారీ క్షమించాలి, 43 ఇంచెస్ ఎల్ఈడి టీవీ గెలుచుకోవడం జరిగింది. కంపెనీ పేరు ఎంఐ కంపెనీ అని తెలియజేస్తున్నారండి. దాని యొక్క విలువ 35,000 పైమాటే. అలాగే రెండవ బహుమతి వీరంకి హేమాంబిక. రెండవ బహుమతి వీరంకి హేమాంబిక, దేవునిపల్లి వాస్తవ్యురాలు ఆవిడ గెలుచుకోవడం జరిగింది. రెండవ బహుమతి వీరంకి హేమాంబిక.
వాషింగ్ మిషన్, రెండవ బహుమతి వాషింగ్ మిషన్ అండి. ఆవిడ రెండవ బహుమతి గెలుచుకోవడం జరిగింది. అలాగే మూడవ బహుమతి సరదాగా ఒక రాయి వేద్దామని వచ్చినటువంటి మన రథసారథి, ట్రాక్టర్ రథసారథి మన స్వామివారిని జాగ్రత్తగా తీసుకెళ్తాడన్న ఉద్దేశంతో మరి ఆయనకి స్వామివారి కల్పించారేమో బహుమతి. ఒకసారి ఆయన ప్రత్యేకంగా అభినందిస్తున్నాం. గత 2 సంవత్సరాల నుంచి కూడా ఈ ట్రాక్టర్ పెట్టి శోభాయాత్ర కొనసాగిస్తున్నామండి. పేరు చెప్పమ్మా. జై బోలో గణేష్ మహారాజ్ కి, జై బోలో గణేష్ మహారాజ్ కి. జయ గణేశ, జై కొడత గణేశ, జయములివ్వు బొజ్జ గణేశ. హాయ్ హాయ్ గణేశ, అడిగేస్తా గణేశ, అభయమివ్వు బుజ్జి గణేశ. లోకం నలుమూలలా లేదయ్యా కులాస, దేశం పలువైపులా ఏదో రభస. మోసం జన సంఖ్యలా ఉందయ్యా హమేష, పాపం హిమగిరులుగా పెరిగెను తెలుసా. చిట్టి ఎలుకను ఎక్కి గట్టి కుడుములు మెక్కి, చిక్కు విడిపించగా నడిపించగా చెయ్యి తమాషా. గం గణపతి గం గణపతి గం 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 గణపతి. జై జై గణేశ, జై కొడత గణేశ, జయములివ్వు బొజ్జ గణేశ. హాయ్ గణేశ, అడిగేస్తా గణేశ, అభయమివ్వు బుజ్జి గణేశ. శివ సుతాయ లంబోదర నివేదయ. నందేమో నాన్నకి, సింహం నీ అమ్మకి వాహనమై ఉండలేదా. ఎలకేమో తమరికి, నెమలేమో తంబికి. DJ Kitty exclusive mix. ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టాలి, అందరూ కూడా గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టు వారిని అభినందించవచ్చును. ఈ సందర్భంగా ముందుకు వచ్చేటటువంటి కుటుంబాన్ని, ఈ కుటుంబాన్ని ఒకసారి అందరూ కూడా అభినందించు కూడా వారి వెంట వెళ్ళి వారి పూజా మందిరంలో లడ్డూలు తీసుకుంటూ వచ్చి మరి తిరిగి అయిపోతారు. DJ Naresh ready to Ganjam. DJ Naresh rock mix. DJ Ganesh Rao from Narayanpeta. DJ Ganesh in the mix. Narayanpeta.
రమ్మను వాడు ఉంటే రమ్మన్నా సార్ అది అసలు అదే మాది అసలు కావాలి సూపర్ ఓకే ఓకే అది ఓకే రైట్ రైట్ అటే చూడండి